Hello guys, welcome to my YouTube channel Iqoo. So in the Iqoo is at some tips, tricks, hidden features and settings of video. So if you take 8GB 128GB Iqoo is 7 Norway blue color. So first of all, it's interesting features start here. So if you phone lock just swipe down I'm just draw you instant camera open. Just again once again lock draw lock screen draw inside the Chrome. Fingerprint instant Chrome. So, easy from the video on lock screen and app to bomb. So, first of all, just settings. Settings on the shortcuts and accessibility option. So, shortcuts and accessibility or tap here. Or tap is smart motion option. Tap here. Or a smart wake and select. So, swipe up to unlock select here. Draw M to play music. Swipe down to take a photo and just swipe horizontally to change music. Draw F to launch Facebook. Draw E and customize the option. So, install the app draw E customize. So, it's a smart wake here. Smart screen on and off 3 options. On the raise to wake. Double tap. That means phone double tap on double tap to turn off. The next interesting feature is one button press instant at home screen. So just one button press just phone instant home screen. That means first of all settings settings shortcut and accessibility shortcuts and accessibility. Location smart motion smart screen on and off raise to wake on. Then next again settings settings security face recognition set and then already face recognition set and stay on lock screen after unlocking the option. Off. What happens is my phone raise to wake on phone lock screen face recognition automatically scan and E option off automatically face recognition instant home screen. So easiest way to unlock. Okay, so just go back to previous location shortcut accessibility. Next, option just shake to turn on flashlight. So just turn on lock screen home screen just shake flashlight on instant on flashlight on. Okay, so let me turn on the torch. Turn off the torch. Okay, and next same location back to shortcut accessibility. Next S capture. That means just 3 finger swipe capture. Got it? Just 3 finger swipe screenshot and in long screen that means value web page so just drag drag automatically scroll down and save instant save. Okay, edit just tap here. Suppose save the screenshot just tap edit option. So just edit thanks. And they just tick and save done. Easy and convenient. That means with mentioning with save option inbuilt. Next quick action. That means the phone lock volume down button press and hold press hold instant torch on. So that's quick action. That means press and hold the volume down button. Assign so show shortcut accessibility quick action by default flashlight record open camera Facebook application shake to turn on flashlight already next press and hold power button. Annoying Google Assistant. Power menu just tap press and hold the power button just tap enable power emergency and emergency menu okay power and emergency menu. Okay, so that's it. And next easy touch. Easy touch iPhones assistive touch so just turn on ball assistive ball. This ball exactly power button next time easy access customize menu tap phone install applications select favorite tabs set favorite shortcuts okay, favorite shortcuts passage screen that means Chrome just every power button and tap just tap app message just message tap just tap app
സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഏത് ആപ്പ് എടുപ്പിനും അതുപോലെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും. ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ്, കാൽക്കുലേറ്റർ കണ്ടോ, ജസ്റ്റ് സിംഗിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും. അതാണ് നമ്മുടെ ഈസി ടച്ച് വരുന്നത്. ഓർ വി ക്യാൻ സേ ആപ്സ് അസിസ്റ്റീവ് ടച്ച് എന്ന് വേണം പറയാം. ഓക്കെ, സോ അതാണ് അതിനകത്ത് ഫർദർ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് മേക്ക് ഷുവർ യു ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഈസി ടച്ച് വരുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക്, സെറ്റിംഗ്സ്, ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആൻഡ് ആക്സസിബിലിറ്റി, ഈസി ടച്ച്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഫേസ് ബ്യൂട്ടി ഫോർ വീഡിയോ കോൾ, ഫ്ലാഷ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, ദെൻ മീൻസ് ഇൻകമിംഗ് കോൾ, ഫ്ലാഷ് മിന്നിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് 100 മോഡ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അകത്തേട്ട് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ തന്നെ സ്പീഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക ഉണ്ടോ, ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് 100 മോഡ് വന്നു. ഇനി സൈസ് കൂട്ടാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അവിടെ ഐക്കൺ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുക, ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ വരും. സോ അതാണ് നമ്മുടെ 100 മോഡ് വരുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കിയറിയാം, ബട്ടൺ നാവിഗേഷൻ അത് മാറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേണ്ട ജസ്റ്റ് നാവിഗേഷൻ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ പോവുക, സിസ്റ്റം നാവിഗേഷൻ ടാപ്പ് ചെയ്യുക, 3 ബട്ടൺ വരെ ജസ്റ്റ് നാവിഗേഷൻ കൊടുക്കുക. ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. ബാക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ റൈറ്റ് എഡ്ജിൽ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജിൽ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി ഹോം പോകാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് നടുക്കൊണ്ടുന്നത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് വിടുക മെൽറ്റ്. ആൻഡ് നീ സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത് നടുക്കൊണ്ട് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് റീസൺസ് പോകും. ഇനി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്സ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ ഫോട്ടോ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആപ്പ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഗാലറിയിൽ ഫോട്ടോ സ്ക്രോൾ അത്ര ഈസി ആൻഡ് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബാറോടെ ഉണ്ട്, അവിടെ താഴെ ഒരു ജസ്റ്റർ ഗൈഡ് ബാർ എന്ന് വേണം പറയാൻ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ സിസ്റ്റം നാവിഗേഷൻ എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഹൈഡ് ബോട്ടം ബാർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാണല്ലോ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമ്മേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ അതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നാവിഗേഷൻ വരുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആപ്പ് ലോക്ക്, ആപ്പ് ഹൈഡ്, അതേപോലെ ആപ്പ് ക്ലോൺ ആണ്. സോ സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി ടാപ്പ് ചെയ്യുക. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പ്രൈവസി ആൻഡ് ആപ്പ് കൺട്രോൾ, അവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന പുതിയൊരു പ്രൈവസി പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പാറ്റേൺ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദിസ് പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, ഡൺ. ആൻഡ് റാൻഡം ആയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ആൻസേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അവരുടെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്. ആൻഡ് ആപ്പ് എമിഗ്രേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആപ്പ് ലോക്ക്, ആപ്പ് ഹൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഹൈഡിംഗ് ഓഫ് ആപ്സ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആപ്പ് എമിഗ്രേഷൻ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഏതൊക്കെ ആപ്പാണ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് എനേബിൾ ഇടുക. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ആൽബംസ് ആണ് ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൽബംസ്. സോ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാം, ആൽബംസ് ടാപ്പ് ചെയ്തു, കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലോക്ക് ആയിട്ട് വന്നു. ആൻഡ് ഐ നീഡ് ടു ഡ്രോ മൈ പാറ്റേൺ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണോ എന്ന് ചോദിക്കും. വേണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുക. സോ ക്യാൻസൽ കൊടുത്തു, ഓപ്പൺ ആയി. പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, ദാറ്റ് മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഓപ്പൺ ചെയ്യണ്ടോ, ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോക്ക് ആവണമെങ്കിൽ, ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോക്ക് ആവണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എഗെയിൻ ആപ്പ് എമിഗ്രേഷൻ എടുക്കുക, ആപ്പ് എമിഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ആപ്പ് എമിഗ്രേഷൻ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ലോക്ക് ആപ്പ് ടൈം കണ്ടോ, ആപ്പ് ലോക്ക് ടൈം അവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന 1 minute ആഫ്റ്റർ ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് ലോക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ട് വെൻ ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് ലോക്ക് ഓർ ദ ആപ്പ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ആക്കുക. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ബാക്ക് കൊടുത്തു. ഉണ്ടോ, അത് ഇപ്പോൾ നോക്കി ഉണ്ടോ, പാറ്റേൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോറി, ഓക്കെ, പാറ്റേൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ എഗെയിൻ തുറന്നു കണ്ടോ, എഗെയിൻ പാറ്റേൺ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം നമ്മൾ പാറ്റേൺ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ആപ്പ് ഹൈഡ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. സോ ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബൈജൂസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വ്യൂ ഹിഡൻ ആപ്സ് ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഓൺ ആക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ബൈജൂസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടുന്ന് പോയി ഇനി അതെങ്ങനെ ആക്ഷൻ, ജസ്റ്റ് ഹോം സ്ക്രീൻ ജസ്റ്റ് 2 ഫിംഗർ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഉണ്ടോ, ഇൻസ്റ്റന്റ് നമ്മുടെ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ഷൻ പാസ്വേഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ, ഇൻസ്റ്റന്റ് നമ്മുടെ ഹൈഡൻ ആപ്സ് കാണിച്ചു. ഓക്കെ, സോ റിയലി കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഒരേ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ 2 ആപ്ലിക്കേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലേ സ്റ്റോർ യൂസ് ചെയ്യാം, ആ സെയിം സമയത്ത് എനിക്ക് ക്രോം കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് 3 ഫിംഗർ സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുക. 3 ഫിംഗർ സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തു. ഏതാണോ നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ക്രോം സെറ്റ് ചെയ്തു. ഉണ്ടോ, സെയിം ടൈം ക്രോമും സെയിം ടൈം എനിക്ക് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇൻസ്റ്റന്റ് 2 ആപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ് അത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സെറ്റിംഗ്സ് അത് കിടക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് ആക്സസിബിലിറ്റിക്കകത്ത് സ്മാർട്ട് സ്പ്ലിറ്റിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത്. അത് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഓൺ ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ലൊക്കേഷനായിട്ട് ബാക്ക് ആയിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്കകത്ത് പ്രൈവസി ആപ്പ് എമിഗ്രേഷൻ ആണ്. അതിനകത്ത് ഇവിടെ ആപ്പ് ലോക്കും ആപ്പ് ഹൈഡും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ ഡുവൽ ആപ്പാണ്, അതായത് 2 ഫേസ്ബുക്ക്, 2 വാട്സപ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ, 2 വാട്സപ്പ് ബിസിനസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് ആപ്സ് എടുക്കുക. ആപ്സിനകത്ത് നോക്കിയാൽ ആപ്പ് ക്ലോൺ, അതാണ് ഡുവൽ ആപ്പ്. അപ്പോൾ ഓൾ സപ്പോർട്ടഡ് ആപ്സ് അവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് ടാപ്പ് ചെയ്ത്. ഞാനിപ്പോൾ 2 സ്നാപ്ചാറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്നാപ്ചാറ്റ് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ക്ലോൺ ആപ്പ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് കാണിച്ചു. ഞാൻ സെറ്റിംഗ്സിൽ അല്ല ആപ്സ് ലോഞ്ചറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഉണ്ടോ സ്നാപ്ചാറ്റ് 1ഉം സ്നാപ്ചാറ്റ് 2ഉം 2 സ്നാപ്ചാറ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ആപ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് നമ്മുടെ ആപ്പ് ക്ലോൺ വരുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡൈനാമിക് എഫക്ട്സ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഇവിടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആനിമേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ആംബിയൻ ലൈറ്റ് എഫക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ എഡ്ജ് ലൈറ്റിംഗ് പോലെ കൊടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്.
ലൈറ്റ് എഫക്ട് ഫോർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എടുക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ എഡ്ജ് ലൈറ്റിംഗ് ആണ്. അതിനകത്ത് തന്നെ കുറേ സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഉണ്ട് നല്ല രസമായിട്ട് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കളർ, ട്രാൻസ്പെറൻസി, വിത്ത്, ഡ്യൂറേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഒരു ദാറ്റ് മീൻസ് എഡ്ജ് ലൈറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് വരുന്നത്. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഹോം സ്ക്രീൻ എൻട്രിങ് ആനിമേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഹോം സ്ക്രീനിന്റെ എൻട്രിങ് ആനിമേഷൻ, അതേപോലെ ട്രാൻസിഷൻ ആനിമേഷൻസ്, ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഐക്കൺ ആനിമേഷൻ, റെക്കഗ്നിഷൻ ആനിമേഷൻ, ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ ആനിമേഷൻ, ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിന്റെയും കസ്റ്റമൈസേഷൻ നമുക്ക് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ വാൾപേപ്പറിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേയുടെ സ്റ്റൈൽസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യാം. സോ അപ്ലൈ കൊടുക്കാം. സോ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽസ് അനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതേ ഫോൺ ലോക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ കാണിച്ചിട്ട് അത് തന്നെ ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് വരുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഇതേ ഫോൺ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് നമ്മുടെ UI യുടെ കളറാണ്. മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ട ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ്. അത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ കളറാക്കാം. നമ്മുടെ സാംസങ് കളർ പലറ്റ് പോലെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കളർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ്. പിന്നെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമുക്ക് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ പോസ്റ്റർ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഓരോ ടൈമും ഓരോ വാൾപേപ്പർ വരും. സോ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാറ്റഗറി അൺടിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മൂവീസ് ആണെങ്കിൽ മൂവീസ് വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ബാക്കിയെല്ലാം അൺടിക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ആർട്ട് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് അൺടിക്ക്, ഇപ്പം ടിക്കാണ് അത് അൺടിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൊണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ടെക്സ്റ്റ് ഓൺ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ. മീൻസ് ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ ടെക്സ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ഞാൻ മൈ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് ലവ് ആണ്. ഞാൻ ഗോഡ് ഈസ് ലവ് ഓക്കെ കൊടുത്തു. ആൻഡ് ഞാൻ ഫോൺ ലോക്ക് ചെയ്യാണ്, ലോക്ക് സ്ക്രീൻ ആണ്. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഗോഡ് ഈസ് ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടോ, ആ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ലോക്ക് സ്ക്രീനിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഓൺ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട്, റൈറ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് നമുക്ക് റീഅസൈൻ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ലോക്ക് സ്ക്രീൻ. പിന്നെ നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീൻ സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്വൈപ്പ് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഓൺ ഹോം സ്ക്രീൻ ആണ്. അത് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഗ്ലോബൽ സെർച്ച് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് അത് മാറ്റിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്കുക. സോ ഇത് ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റന്റ് നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അനോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോബൽ സെർച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഹോം സ്ക്രീൻ സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക. ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഗ്ലോബൽ സെർച്ച് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എന്ത് ജസ്റ്റ് സ്വൈപ്പ് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അവരുടെ കുറച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സോ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, ഹോം സ്ക്രീൻ സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക, മാറ്റിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. സോ ഗൈസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, മീൻസ് റൂമിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ എസ്പെഷ്യലി ഇത് ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കംഫോർട്ട് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ഫിൽറ്റർ പോലെ ആക്കി, ദാറ്റ് മീൻസ് നൈറ്റിൽ റൂമിൽ ലൈറ്റ് ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഒബ്വിയസ്ലി അത് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഐക്കുള്ള സ്ട്രെയിന്, ഈ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്ന ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ഒരു മസ്റ്റായിട്ടും ഇടേണ്ട ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഡാർക്ക് തീമിന്റെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്ക്രീൻ കളേഴ്സ് ബൈ ഡീഫോൾട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും മാക്സിമം വൈബ്രന്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വേണ്ടി ബ്രൈറ്റ് ഇടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വൈബ്രന്റ് ഔട്ട് വരും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാഗ് പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് 90 ഹെർട്സ് ഇടുക. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ അത്യാവശ്യം വരാനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ 90 ഹെർട്സ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും 90 ഹെർട്സ് തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് 8GB 128GB ആണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് മാക്സിമം ടു 60GB 128GB ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് റാം ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക, റാമിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 8GB വിൽ ബി യൂസ്ഡ്, ഇവിടെ ഓൺ ആണ്. എക്സ്റ്റൻഡ് റാം ഇത് ഓഫ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ 8GB നമുക്ക് ഇന്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാമറാസ് ആണ്. സോ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ഫ്രം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് നൈറ്റ് മോഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് മോഡ് കിട്ടും. പോർട്രേറ്റ് മോഡ് ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റൈൽസ് ഉണ്ട്. അതേ സ്റ്റൈൽസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്, കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫേസിന്റെ റീട്യൂണിംഗ് ഉള്ള കുറേ ഓപ്ഷൻസ്, ബഫിങ്, സ്കിൻ ടോൺ, വൈറ്റനിങ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഓപ്ഷൻ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് നമ്മുടെ ബൊക്കെ മോഡിനകത്ത് കുറച്ചൊരു സ്ട്രോങ് പൂറൊക്കെ ആക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ ഫോട്ടോയ്ക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് ഇവിടെ HDR മോഡ്, എലോങ് വിത്ത് നമുക്ക് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മോഡ്സ്. ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് വീഡിയോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് അൾട്രാ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അത് 120p at 60 FPS. ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ നമുക്ക് മാക്സിമം ടു 4K at 30 FPS വരെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഫിൽറ്റേഴ്സിന്റെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫേസ് റീട്യൂണിംഗിന്റെ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മോർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ് നമുക്ക് 64 മിനിറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മോഡ് ഇടുന്നു. പിന്നെ പനോരമിക് മോഡ്, ലൈവ് ഫോട്ടോ, ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന്റെ 1 സെക്കൻഡ് പുറകിലും 1 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഒരു വീഡിയോ ഷോർട്ട് വീഡിയോ പോലെ തന്നെ സംഭവമാണ് ലൈവ് ഫോട്ടോ. ഒരു 3 സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 2 സെക്കൻഡ്സ് അല്ല. പിന്നെ സ്ലോ മോഷൻ വരുന്നത് ടൈം ലാപ്സ് പ്രോ മോഡ്, അതായത് അപ്പർച്ചർ, ISO, വൈറ്റ് ബാലൻസ് എല്ലാം മാനുവൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡ്സ് ആണ്. ഒരു പ്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള. ഓക്കെ, അതും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്, വ്ലോഗ് മോഡ് വരും, ഡോക്യുമെന്റ്സ് മോഡ് വരും, ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡുവൽ വ്യൂ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നത്. സോ ഗൈസ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ Iqoo Z7ന്റെ സെറ്റിംഗ്സിനകത്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഗൈസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫോർ ടുഡേ. സൈനിങ് ഓഫ്. ഇറ്റ്സ് ഫോൺ മാനിയ.